ایک تلوار، ایک سمندر اور ایک نئی دنیا کی کہانی۔ یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ ایک یقین، ایک جنون اور ایک ایسے سپہ سالار کی ہے جس نے اپنی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ایک عظیم سلطنت کو لرزا دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 711 عیسوی کے سال میں، جب شمالی افریقہ کی سرزمین پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا اور ان کی نظریں یورپ کی طرف اٹھ چکی تھیں۔ اس وقت اسپین، جسے مسلمان اندلس کہتے تھے، ایک طاقتور گوتھک سلطنت کے زیر سایہ تھا، مگر اس سلطنت میں اندرونی سازشیں، بغاوتیں اور بادشاہت کی جنگیں عروج پر تھیں۔ اسی وقت موسیٰ بن نصیر، جو شمالی افریقہ میں مسلمانوں کے گورنر تھے، نے اپنے ایک بہادر اور قابل اعتماد سپہ سالار طارق بن زیاد کو ایک بہت بڑا اور شاید ناممکن کام سونپنے کا فیصلہ کیا۔ طارق، ایک بربر سردار کا بیٹا، اپنی بہادری، عقل مندی اور قائدانہ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یورپ کی اس بڑی اور نامعلوم سرزمین کو فتح کرنا آسان نہیں، لیکن ان کا ایمان اور عزم پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ اندلس کی حالت کا علم موسیٰ بن نصیر کو ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ وہاں کے عوام اپنے ظالم حکمران بادشاہ روڈرک سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں انہیں ایک موقع دکھایا۔ انہوں نے طارق بن زیاد کو بلایا اور اپنے سامنے اندلس کا نقشہ رکھ کر اسے اپنی نظروں سے دکھایا۔ طارق، انہوں نے کہا، اس سمندر کے اس پار ایک نئی دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں انصاف کا سورج ابھی نہیں چمکا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور وہاں کے مظلوموں کی مدد کرو۔ طارق نے اپنی تلوار کی طرف دیکھا اور پھر سمندر کی بے کراں وسعتوں کی طرف۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو آنے والے طوفان کی نشانی تھی۔ انہوں نے صرف 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اس مہم کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی فوج میں زیادہ تر بربر جوان تھے جو بہادری اور قربانی کا جذبہ رکھتے تھے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن یہ فیصلہ تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ جبل طارق، یہ نام آج بھی طارق بن زیاد کی یاد دلاتا ہے۔ 711 عیسوی کے موسم بہار میں طارق اپنی فوج کے ساتھ کشتیوں پر سوار ہوئے اور بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہ سفر خوف اور امید کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ کچھ سپاہی ڈرے ہوئے تھے کہ وہ ایک نامعلوم اور بہت بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کریں گے، جبکہ طارق کو پورا یقین تھا کہ ان کی فتح کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب وہ اس چٹانی علاقے پر اترے جسے بعد میں جبل طارق یعنی جبرالٹر کہا گیا، تو وہاں کا منظر بہت شاندار تھا۔ ایک طرف نیلگوں سمندر اور دوسری طرف اندلس کی وسیع سرزمین۔ یہ مقام ان کی مہم کا پہلا قدم تھا، لیکن یہ کوئی معمولی قدم نہیں تھا۔ یہاں ایک ایسا فیصلہ کیا گیا جس نے نہ صرف ان کی اپنی فوج کو بلکہ تمام آنے والی نسلوں کو بھی حیران کر دیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب طارق بن زیاد نے اپنے نام کو امر کر دیا۔ اندلس کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور ایک تقریر کی۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو ہر سپاہی کے دل تک پہنچی۔ اے میرے سپاہیوں، ہمارے پیچھے سمندر ہے اور ہمارے سامنے دشمن۔ نہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ پیچھے ہٹنے کا۔ اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف آگے بڑھنا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسا حکم دیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، ان کشتیوں کو جلا دو۔ سپاہی حیران رہ گئے۔ ان کے پیچھے واپسی کا واحد راستہ تھا اور وہ راستہ ان کی آنکھوں کے سامنے جل کر خاک ہو رہا تھا۔ طارق نے انہیں بتایا کہ اب ان کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو وہ یہاں سے فتح حاصل کریں اور نئی کشتیاں بنائیں، یا پھر سب یہیں دفن ہو جائیں۔ اس فیصلے نے فوج میں ایک نیا جوش بھر دیا اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ان کے قائد کو ان کی فتح پر مکمل یقین ہے۔ یہ کوئی پاگل پن نہیں تھا، یہ ایک ماہرانہ نفسیاتی چال تھی۔ جب طارق بن زیاد کی فوج نے اندلس میں داخلہ کیا تو اس وقت اندلس کا بادشاہ روڈرک شمالی اسپین میں ایک بغاوت کو کچلنے میں مصروف تھا۔
उसे खबर मिली कि एक छोटी सी मुस्लिम फौज ने जनूबी साहिल पर कदम रखा है। उसने इसे एक मामूली खतरा समझा और तारिक की फौज का मुकाबला करने के लिए एक छोटा दस्ता भेजा। लेकिन तारिक ने अपनी तेज रफ्तारी और हिकमत अमली से उस दस्ते को आसानी से शिकस्त दे दी। इस पहली फतह ने तारिक की फौज के हौसले मजीद बुलंद कर दिए और अब वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे थे। रॉड्रिक जब असल सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसने तमाम सल्तनत से फौजें इकट्ठी करना शुरू कर दी और 1 लाख से भी ज्यादा सिपाहियों का लश्कर तैयार किया। अब वक्त आ चुका था कि फैसला कुन जंग लड़ी जाए। वादी लक्का का मैदान गर्मियों की एक रोशन सुबह से गर्दो गुबार से भरा हुआ था। सामने रॉड्रिक का शानदार खेमा था जो सोने और चमकते झंडों से आरास्ता था। उसके इर्द गिर्द शाही गार्ड्स, ऊंट सवार, घुड़सवार और पैदल सिपाही सफारा थे। हर तरफ हथियारों की चमक, घोड़ों की हिमहिमाहट और सिपाहियों के नारों से मैदान गूंज रहा था। इधर तारिक बिन ज़ियाद अपनी फौज के साथ पहाड़ के साए तले खड़े थे। उनके सिपाही खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में अज़्म की चमक थी। जंग से पहले तारिक ने अपने सिपाहियों को फिर जमा किया और एक और तारीखी तकरीर की। उनके अल्फाज तलवार की धार की तरह तेज थे। ऐ मेरे बहादुरों, दुश्मन की तादाद ज्यादा है, लेकिन उनका दिल खौफ से लरज रहा है। उनकी तलवारों में वो यकीन नहीं जो हमारी तलवारों में है। हम हक पर हैं और हक हमेशा गालिब आता है। ये तकरीर उनकी फौज के लिए एक नया हौसला और जज्बा लेकर आई। जंग शुरू हुई और तारिक ने अपनी गैर मामूली हिकमत अमली का मुजाहरा किया। जंग का आगाज हुआ। रिवायती अंदाज में नहीं बल्कि तारिक ने चालाकी से दुश्मन के दाएं और बाएं हिस्से पर छापा मार दस्ते भेजे। इन हमलों ने दुश्मन की सफों में खलल डाल दिया। तारिक ने मैदान में खुद घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के करीब पहुंचकर उनके कमांडरों पर निशाना लगाया। इस दौरान तारिक ने अपना लिबास तब्दील करके आम सिपाही का रूप इख्तियार किया ताकि दुश्मन को उनकी पहचान न हो। रॉड्रिक ने एक बुलंद टीले पर बैठकर जंग को देखा, लेकिन जैसे ही तारिक ने मरकज पर जोरदार हमला किया, बादशाह को खुद जंग में उतरना पड़ा। तारिक के तजर्बाकार घुड़सवार जो सहरा की लड़ाइयों में पक्के थे, उन्होंने रॉड्रिक के शाही दस्ते पर हमला किया। यह हमला इतना शदीद था कि रॉड्रिक के घोड़े को भी जख्मी कर दिया। कहते हैं कि बादशाह रॉड्रिक ने अपनी ज़ेरा उतारकर एक आम सिपाही की तरह लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन तारिक ने उसे पहचान लिया। तारिक ने खुद भी आगे बढ़कर शाही दस्ते को घेर लिया। सख्त लड़ाई के बाद रॉड्रिक को जंग के मैदान में ही कत्ल कर दिया गया। रॉड्रिक की मौत की खबर जब उसकी फौज में पहुंची तो उनके हौसले टूट गए। कई सरदार जंग से भागने लगे, कुछ ने हथियार डाल दिए और यूं मुस्लिम फौज को एक जबरदस्त फैसला कुन फतह नसीब हुई। इस जंग के बाद अंदलुस का दरवाजा मुसलमानों के लिए खुल चुका था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी फौज को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम करके तेजी से शहरों को फतह करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुर्तबा, गरनाता और दारुल हुकूमत तुलैतला को भी फतह कर लिया। उनकी फतह की रफ्तार इतनी तेज थी कि मकामी लोग हैरान रह गए। जब मूसा बिन नसीर को तारिक की शानदार फतोहात की खबर मिली तो वो हैरान रह गए। वो भी एक बड़ी फौज लेकर अंदलुस पहुंचे और शुमाल की तरफ बढ़ते हुए मजीद शहरों को फतह करते रहे। आखिरकार दोनों सिपा सालार एक जगह पर मिले। मूसा बिन नसीर ने तारिक को उनकी अताअत के बगैर आगे बढ़ने पर डांटा, लेकिन तारिक ने अपनी आजिज़ी और सच्चाई से उन्हें कायल कर लिया। बाद में ये दोनों सिपा सालार इकट्ठे होकर मजीद फतोहात हासिल करते रहे। तारिक बिन ज़ियाद ने अंदलुस में इस्लाम और इंसाफ का झंडा बुलंद किया। उन्होंने वहां के लोगों को मुकम्मल मजहबी आजादी दी और मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को एक साथ रहने की इजाजत दी। अंदलुस की फतह के बाद वहां एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जो इल्म, फनून और साइंस में दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब बन गई। तारिक बिन ज़ियाद की कहानी महज एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी छोटी सी ताकत के साथ एक बड़ी सल्तनत को झुकाया। उनका यकीन, उनकी जुर्रत और उनकी हिकमत अमली आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल है। जबले तारिक आज भी उस अजीम सिपह सालार की याद दिलाता है जिसने अपनी कश्तियों को जलाकर तारीख का रुख मोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा पुख्ता हो तो कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती।
پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ سبق آموز اور تاریخی کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عظیم ہیرو کی داستان سے مستفید ہو سکیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک اور شاندار اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔